नमस्कार मेष राशिर व्यक्तिगण मु आशा करुछि आपण माने सुस्थ एवं सुस्थ अछंती। बंधुगण आजि मध्य मु आपणक पई फेब्रुआरी 5 रु फेब्रुआरी 10 पर्यंत राशिफल नेई आसुछि। तेणु बंधुगण आसंतु देखिबा फेब्रुआरी 5 रु फेब्रुआरी 10 पर्यंत आपणक दिन किपरि बीतिबो एवं आपणकु केउ जिनिसगुड़िक प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन हेबाकू जाउछि, आपणक जीवन रे कोन पाइबाकू जाउछि, आपणक पई कोन उपाय अछि, आसंतु जानिबा। नमस्कार बंधुगण, जय मां काली, जय संकटमोचन हनुमान जी। हृदयर गभीरतारु आपण समस्तंकु शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण आजिर वीडियो केवल एक भविष्यवाणी नुहे। आजिर वीडियो सेही समस्त मेष राशिर व्यक्तिंक पई परमेश्वरंक द्वारा पठा जाइथिबा एक वार्ता जेउ माने दिन परे दिन कष्ट पाउछंती, कठिन परिश्रम करूछंती, त्याग करूछंती, किंतु जीवन रे इच्छित फलाफल पाउ नाहांती। जेउ माने अनेक थर निज हृदय भांगिछंती तथापि काहाकू न कहि निजकू पुणी थरे शक्तिशाली करिछंती। आजिर शब्द गुड़िक सेमानंक पई बंधुगण मु एहा भलो भाबरे भाबिबा परे कहुछि। जदि मु आजि कहिबाकू जाउथिबा कथार गोटिए शब्द मध्य भविष्यतरे मिथ्या प्रमाणित हुए तेबे मु आजि ठारू भविष्यवाणी करिबा बंद करिदेबी। एहा पूर्वरु मु आपणंकू अनुरोध करुछि जे आपण एही भिडियो को आरंभरु शेष पर्यंत ध्यानपूर्वक सुनंतु, कारण जदि आपण एही भिडियो को संपूर्ण सुनंती तेबे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणंक जीवन रे किछि परिवर्तनर सूचना पाइबा आरंभ हेबो, जाहाकू आपण एते दिन धरी अनदेखा करि आसुछंती, विशेष करी मेष राशि पाई। वर्तमान मेष राशिर कुंडली रे एक बहुत शक्तिशाली परिवर्तन घटुछि। बहु वर्ष परे संकटर समाधानकारी प्रभु हनुमान जींको विशेष कृपा आपणंक राशि उपरे पड़िछि। एही कृपा साधारण नुहे बंधुगण, एहा हेउछि सेही कृपा जहा हठात अटकी रहिथिबा भाग्यकू जाग्रत करिथाए। एते दिन धरी बंद थिबा पथगुड़िक आपे आपे खोलिबा आरंभ करुछि। अनेक मेष राशिर लोक अछंती जेउ माने कहिबे जे मु सबु किछि ठीक करुछि, किंतु मो जीवन रे एते बाधा काहींकी, शेष मुहूर्त रे मोर काम काहींकी अटकी जाए, मोर भाग्य मो सहित काहींकी भल काम करू नाही। बंधुगण एहार कारण आपणंक कुंडली रे एक कष्टकर समय थिला, किंतु आजि मु संपूर्ण दायित्व सहित कहुछि जे एही समय शेष हेबाकू जाउछि। फेब्रुआरी 5 रु फेब्रुआरी 10 मध्यरे आपणंक जीवन रे किछि घटना घटिबा आरंभ हेबो, जहा प्रथमे छोट मने हुए किंतु भविष्यतरे एहा हठात आपणंक जीवनर दिग बदलाई देबो। आपण पुरुणा लोकंक सहित संपर्क स्थापन करि पारंती, एक पुरुणा सुजोग नूतन रूपरे फेरी आसी पारे, किंबा आपणंक सम्मुखरे एक रास्ता खोली पारे जहा आपण केबे कल्पना करि नथिले। एही समय रे आपण आपणंक मनरे एक अजब परिवर्तन मध्य लक्ष्य करिवे। ए पर्यंत आपणंकु घेरी रहिथिबा डिप्रेशन, थकापण एवं भय धीरे धीरे हालुका हेबा आरंभ करिवो। आपणंक भितरु पुणी एक आत्मविश्वास जन्म नेबो। आपण निजे बुझी परिबे जे किछि भल घटिबाकू जाउछि। बंधुगण जदि आमे एही समयर ग्रह संजोग विषय रे कथा हेबा तेबे एहा कहिबाकू पड़िबो जे एहा दीर्घ समय परे मेष राशि पाई एक विशेष समय। सूर्य, चंद्र एवं अन्यान्य ग्रहर स्थिति एपरि भाबरे सृष्टि होईछि जे एहा सीधा सड़ख आपणंक काम, टंका एवं भाग्य को प्रभावित करिवो। फलस्वरूप एते दिन धरी अटकी रहिथिबा काम हठात त्रांत हेबो। जेउ माने दीर्घ समय धरी निष्पत्ति नेई पारिले नाही, सेमाने एही समय रे सठिक निष्पत्ति नेई पारिबे। अनेक मेष राशिर लोक अछंती जेउ माने निज जीवनर दायित्व एका निज कांधरे नेइछंती। परिवार,
କାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସହାୟକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆପଣ କେବେ କାମରୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ଅଧା ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଦୁଃଖର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଂକେତ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ତୁରନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ, ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ବୀଜ ପୋତାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ କିମ୍ବା ଖବର ଆସିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଆବେଦନ ହଠାତ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଜୀ ସାହସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏକ ଧାରଣା ଅଛି, ତେବେ ଏଥର ଆପଣ ସେହି ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ସାହସ ପାଇବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପାଉନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଓଜନ ପାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସାହସ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ମେଷ ରାଶିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଟଙ୍କା ସଂଯୋଗ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ଅଟକି ରହିଛି।
ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଠାତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଆସି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଯାହା ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଲାଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା, ନୂତନ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ବଟ ବିପଦ ନ ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ନେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସହିତ କିଛି ପାସ୍ ଆୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏକ ସଉକ ଭାବରେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆୟର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେପରିକି କିଛି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା, ବୋନସ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଭାବି ନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ନିଃଶର୍ତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ଧରି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ କମିଯିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଏହି ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କାରଣ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଏକ ଦିଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ ଯାହା ମେଷ ରାଶି ବହୁତ କମ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ। କାରଣ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ। ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ଦୂରତା ହଠାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଭାବନା ହାଲୁକା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବୋଝ କମ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝାମଣା ଆକାରରେ। ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏହାକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସହଜ ଲାଗିପାରେ, ଏହା ପରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ମାନସିକ ଭୁଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତେଜନା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନସିକ କ୍ରାନ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ହୁଏତ ବଡ଼ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆଚରଣରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିବ। ଏହି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବପରି ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅନୁଭବ ତୁମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଚାବିକାଠି ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ ଯାହାକୁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମନ। ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତୁମର ଶରୀର ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ। ତୁମର ମନ ଭାରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ହଠାତ୍ ତୁମର ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଥକାପଣ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଛାତି ଜଡ଼ତା କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି ବୁଝାମଣା ତୁମର ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ତାହା ଆଉ ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଜଣା ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ, ଟଙ୍କା ଭୟ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ହରାଇବାର ଭୟ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢିଲା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କିଛି ଦିନରେ ତୁମର ଶୋଇବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ତୁମର ନିଦ ଟିକେ ଗଭୀର ହେବ କିମ୍ବା ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ତୁମେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାର ଯେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ନୀରବତା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନରୁ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହିବା କିମ୍ବା ତୁମ ମନରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖିବେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା। ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ।